पर कदी गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे प्रकाश तो पहला धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जीवन पढ़ के वेखो। घर दे विच 4 पुत्र ने, 1 धी है। गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश अजे नहीं होया, पहला 4 पुत्र ने, 1 धी है बीबी अमरो। अज अमृत वेला है ते धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह दरबार साहब आसा दी वार दा कीर्तन सुनते ने पे। निरा सानू ही नहीं क्या बाणी सुनने वास्ते, निरा सानू ही नहीं क्या नाम जपन वास्ते। गुरु नानक साहब ने जो सानू नाम वास्ते क्या जपन वास्ते आप भी जपिया है ते अपनी मुबारक रसना तो बचन भी कहे सन, आखां जीवा विसरे मर जाओ। जीवन ही तां जे परमात्मा का नाम जपते हैं तां। कहते ने अमृत वेला है, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह अमृत वेले दरबार साहब आसा दी वार दा कीर्तन सुन रहे हैं। कीर्तन हो रहा सी मर्यादा के अनुसार, कीर्तन सुनते ने पे। जाके घरों सिख गया, उन्हें जाके महाराज सच्चे पातशाह नूं आख्या भी बेनती की, आप जी दे घर 5वें पुत्र दा प्रकाश होया। शब्द कितना जरूरी है, गुरमुख हुण ध्यान करिया जी जरा। जाके सीणिया लाता, महाराज जी आप जी दे घर 5वें पुत्र दा प्रकाश होया। जो कहता भी तुहाडे घर पुत्र दा प्रकाश होया है, जे गल समझनी सौखी भी बेटा होया। उन्हें सीणिया लाता जाके। हुण घर दे विच खुशी आई है, पुत्र दा प्रकाश होया है। इतिहास कहते ने इन्ने शब्द नाल महाराज जी जुड़े हुए ने कि महाराज जी उत्थों उठ के नहीं गए, उठे नहीं है भी घर पुत्र का प्रकाश है, खुशी का सीणिया मिला तो उस वेले उठ के चल पैण। इतिहास कहता है महाराज जी उठे नहीं है। आसा दी वार दी संपूर्णता हुई है, वो भावें जिन्ने समय च हुई है। उत्थे समा नहीं दस्या किन्ना समा सी, किन्ना पाठ पहलो होया सी, किन्ना कीर्तन बाद विच होया। उत्थे इतिहास से सानू मिलता है भी आसा दी वार दी संपूर्णता हुई है, अरदास हुई है मर्यादा के अनुसार, हुक्मनामा होया। महाराज जी फिर उठ के गए ने, सत्कारयोग बाबा बुढ़ा जी ते सत्कारयोग भाई गुरदास जी नाल गए ने। बाबा बिधि चंद भी उस टाइम 6वें पातशाह दे नाल गए ने। कहते ने जदों घर गए ने, जिहड़ी मैं बेनती कर रहा भी शब्द नूं किन्ना प्रेम किया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने। जो खुशी का समा मिला उठ के भी जा सकते हैं, पर उठे नहीं। जिन्ना चिर शब्द की आसा की वार की कीर्तन की संपूर्णता नहीं हुई, उन्ना चिर महाराज जी उठ के नहीं गए। इत्थे गल खत्म नहीं। महाराज जी घर गए ने, महाराज सच्चे पातशाह ने जन जाके गुरु तेग बहादुर साहब का, चलो मैं नाम लिया सच्चे पातशाह जी का नाम तो जे रखिया नहीं हाली, ये तो प्रकाश होया। महाराज ने अपने हत्थां दे विच ले लिया गुरु तेग बहादुर साहब के शरीर। जो अपने हत्थां विच लिया ना, तो उस टाइम 6वें पातशाह ने अपना थोड़ा जिहा सीस उस बच्चे दे अपने पुत दे सामने झुका दिता है। तो इतिहास में सानू पढ़न मिलता है, थोड़ा जिहा सीस झुका दिता है। जदों सीस झुकाया तो कोल खलोते भाई बिधि चंद ने सवाल कर दिता सी, महाराज जी तुहाडे घर इस तो पहला 4 पुत्र होए ने, पर अज असीं वेख्या है जो इस बालक का जन्म होया, इस पुत्र का जन्म होया, आप जी ने अपने हत्थां विच लैके थोड़ा जिहा सीस झुका दिता है। इहदा कारण की है? जां महाराज जी आप जी दे घर पहला 4 पुत ने, जिहड़ा वड्डा पुत है बाबा गुरदित्ता जी, तुसीं उन्हां नूं जदों ही आवाज़ मारदे हो बाबा गुरदित्ता कहिंदे हो, बाकी पुत्रां दे नाल बाबा शब्द नहीं लगा। भाई बिधि चंद ने सवाल किया है। उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह ने फिर जवाब की दिता सी। कहन लगे सी उन्हां नूं वड्डे पुत नूं बाबा नाम ना लैके सत्कार तां देने आ क्योंकि उन्हां दे ग्रह विखे गुरु नानक दे घर दी 7वीं जोत ने आउणा है। याद रखिया जी मेरी बेनती है। कहते गुरु तेग बहादुर साहब आ जिहड़े बालक दी तुसीं गल करदे हो, इन्हां दा ते इतिहास ही बहुत वड्डा बनना है। साडा सी झुकिया, इन्हां ने गुरु नानक दी गद्दी दे समा पा के वारस बनना है। पर जदों हिंदुस्तान की धरती के उत्ते मुसीबत बनेगी, दुख बनेगा, विपता बनेगी, ये साडा पुत्र शब्द की कमाई करके, ये शब्द की कमाई इन्नी को करनी है ने, उस शब्द की कमाई ना हिंदुस्तान की इज्जत नूं ढक लवेगा। ये बचन 6वें पातशाह ने कह दिता।
ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੋਝੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮਰਗ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਸੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਅਜੇ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਰਾਤੀ ਸੱਜਣ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਨ ਸੀ, ਪਰ ਠੰਡ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਗਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਰੋਕ ਲਏ, ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਤੂੰ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਗਨ ਰਵੇ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਰੀਬੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਰੀਰ ਨਗਨ ਹੈ, ਠੰਡ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੇਵਲ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਯੂਪੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਨੇ ਆ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਣ, ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਈ ਜੋ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਈ ਜੋ, ਭੌਂ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
एक पासे बिदर है बिल्कुल गरीब है, एक पासे दुर्योधन है। दुर्योधन ने प्यारिओ पूड़ियां छोले खीर कड़ा बड़े लंगर बनाए ने। बिदर बिल्कुल गरीब है, वो बाहर खेतों तो जाके गंदलां तोड़ के लिया, साग बनाया ते नाल रोटी बनाई, नाल फोका पानी धरिया होया है। बिदर भी जाके सीढ़ियां लाया, बेनती कर कृष्ण भगवान नूं मेरे घर आओ प्रशादा छको। दुर्योधन भी सीढ़ियां लाया भी मेरे घर आओ ते प्रशादा छको। हुण वेखना भी कृष्ण भगवान किधर जांदा है। फिर सीढ़ियां ते दोनों घरां दे विचों आया, संदेश तां दोनों घरां दे विचों आया। कृष्ण भगवान बिदर दे घर चले जाते हैं, गरीब दे घर जाते हैं, गंदलों का साग ते सुक्का प्रशादा ते फोका पानी पी के आनंद माणते हैं। जदों दुर्योधन नूं पता लगा ना, ध्यान इधर करो, दुर्योधन नूं पता लग गया बई कृष्ण भगवान तो उधर चला गया, मेरे घर तो आया ही नहीं। मन च हंकार सी, मैं तो बड़े तरह के लंगर बनाए हुए ने, बड़े लंगर चला रहा, पर मैं बेनती की जिथे जरूरत होवे उत्थे प्यारो। जदों ने हंकार किया, भगत कबीर साहब ने उस वक्त की सारी वारता नूं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच बख्शिश कर दिता है। ये बाणी भगत कबीर साहब का शब्द है। उत्थे कबीर साहब ने फिर की किया है, रब की चाहुंदा है, रब की मंगदा है। कह लगे राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसा भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे भावे। भावे का मतलब तेरे नालों मैनू गरीब बिदर चंगा लगता है पिया। हुण रब नूं पूड़ियां छोले ते नहीं चंगे लगे, खीरां ते नहीं, कड़ाह ते नहीं चंगे लगे रब नूं। उन्होंने वेख्या गंदलां दा साग ते फोका पानी, क्योंकि साग की गल आई है बाणी दे विच। राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसा भाओ बिदर को देखियो ओ गरीब मोहे भावे। हस्ती देख भरम ते भुला, श्री भगवान ना जानिया। कह लगे तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। तू दुध लैके बैठा, पानी लैके बैठा सी, मैनू पानी पी के अंज आनंद आया जिवें मैं अमृत पी रहा वा, मैनू उहदे विचों आनंद आया। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। कह लगे खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहत बिहानी, रहन बिहानी। कह लगे मैं ओदी खीर, तेरी खीर सी पर ओदा साग सी, पर मैनू साग खा के ओदे विचों बड़ा आनंद आया है। मैं तां ही तां बेनती करिया भी रब किहड़ी गल चाहता है, रब की चाहता है। रब केवल प्यार चाहता है, प्रेम चाहता है भी शब्द दे लड़ लग जा, शब्द ही कमाई कर लै। बाकी सेवा करनी कोई माड़ी नहीं, गुरु घर दे अंदर लंगर लाना कोई माड़ी नहीं। गुरु घर दे अंदर आ पिछे साडे कोल बांसे पिंड सड़क दे उत्ते लंगर लाया, और नाले तां कतलाडी पिंड दे सारे लंगर छक गए, नाले बाद डांगा लैके भी आ गए। जदों आप रज लिया तो कहिंदे इत्थे हुण असीं लंगर नहीं लाण देना। तो फिर संगत ने उत्थे फैसला किया भी यही लंगर च तुसीं गुरुद्वारे लाओ, तुहानूं लोड़ की सी सड़क ते लाण दी। तुसीं गुरु घर लांदे, जिन्हों भुख है ने गुरु घर भी आ जाना सी। जिन्हों प्रसादे की भुख है वह गुरु घर भी आएगा। माफ करिया जे, गुरु घर भी वही आएगा जिन्हों शब्द की भी भुख है, दूजा इत्थे भी नहीं आउंदा। जे शब्द की भुख है, जे शब्द की भावना है, आवेगा भी वही, तो याद रखिया जे शब्द नूं सुनेगा भी वही। बाकी आपां जिन्नियां मर्जी बेनतियां कर लईए, कोई बहिंदा भी नहीं जे हैगा। जिहदे अंदर शब्द की भुख है, बवेगा भी मैं बह के शब्द सुनना है परमात्मा का। ये गुरबाणी सारी शब्द है, भावें पाठ करके सुन लो, भावें कीर्तन के जरिए सुन लो, है तो सारी सतगुर की बाणी है। एक कीर्तन के जरिए सानू सुनाई जा रही है, एक पाठ के जरिए सानू सुनाई जा रही है, एक खुद असी आप पाठ करके शब्द नूं सुनते हैं। मैं तां ही बेनती करिया करना भी जदों भी असी नितनेम करते हैं, जदों असी बाणी पढ़ते हैं, इन्नी कुछ सिर्फ आवाज़ में बाणी पढ़नी चाहिए भी मेरे कान नूं सुनते होण। पर आम तौर पर तो असी वड्डे वड्डे स्पीकर ला के बाहर ही सुनाई जाने, खुद तो सुनते ही नहीं है। अपने मन ने तो सुने ही नहीं है। माफ करिया जी, इत्थे तां घाट पई है। गुरमुखो याद रखिया जी, जिन्ने अज साडी कौम दे विच प्रचारक ने, मैं अपनी गल करना, मैं तुहाडी नहीं गल करदा, जिन्ने साडी लैन दे ने प्रचारक हो गए ने, जिन्ने कीर्तनी हो गए ने, जे किधरे यही सारे शब्द नाल जुड़ जाण, संगत नूं तां जोड़ना मुश्किल ही नहीं रहना। पर यह तां जिहड़ी सतगुरु 550 साल पहलां गल कह गए ने, माया कारण विद्या बेचा, जन्म अबरथा जाई, मन के अंधे आप ना बूझो, अवर बुझाओ काई। पर इत्थे तक केवल असी जो कुछ कर रहे हैं केवल माया वास्ते हो रहा। मैनूं माफ़ कर दिया जी,
ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੀ। ਜੇ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਭੇਟਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ, ਭਾਵਨਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾਗਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਛਕਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਰੱਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੇਗਾ ਛਕਾ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਛਕਾ ਦੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਾਓ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲੇ, ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਰੁੱਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ, ਸਖੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਿਯ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵੀ ਆਤ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੀ, ਬਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਛਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਸਨੇਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ। ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆ 4 ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 4 ਬਾਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਏ। ਆ 4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜ਼ਬਾਨ ਝੂਠ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਪਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈ। ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੋ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੋ? ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ, ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ? ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜਾ ਖੈਰ ਖੁਦਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੈਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਅਧੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਨਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋੜਿਓ ਪਾਸ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਵੇਰੇ, ਤਜਰਬਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ ਵੱਲ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ।